Hello students. Today again we are going to discuss about your paper number 501, unit number 4, controlling for safety. Your paper is of safety in industry, right? And in this paper you have mainly 4 units. From that, today again we are going to discuss about your unit number 4, controlling for safety. In the earlier session we have discussed about its syllabus, topic wise. Then we have discussed the meaning of controlling for safety, means what things we can include in the discussion of controlling for safety, that we have discussed in the earlier session. Then we have discussed about need of controlling. After that we have discussed about types of control. We have discussed different types of controls, mainly organizational and operational controls, and internal controls and external controls. After that we have discussed about area of control and its classification. Then we have discussed about elements of control. We have discussed all the elements of control in the earlier session. After that we have discussed this all control technique. Here you can see it. Different control techniques are effective in different industries. They are not standardized, मीन्स कोई स्टैंडर्ड टेक्निक होती નથી. अलग अलग टेक्निक्स अलग अलग इंडस्ट्रीना अंदर एज पर रिक्वायरमेंट यूज થાય છે અથવા તો એપ્લાય કરવામાં આવે છે, ડિપેન્ડિંગ અપોન ધ નીડ્સ એન્ડ સ્ટેટસ ઓફ ઓર્ગેનાઇઝેશન. જે રીતની ઓર્ગેનાઇઝેશનની ઇન્ડસ્ટ્રીની જરૂરિયાત હોય તે રીતે અને એનું તે જે રીતનું સ્ટેટસ હોય એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે કંટ્રોલ ટેકનિક. Different control techniques are applied, means you cannot apply a single technique on all type of industries. There may have different techniques in different industries, right? They can be explained as below, that we have discussed in the last session, but it was somewhat speedy. Today we will discuss it in detail. Positive control techniques: incentives, prizes, promotions, praises, certificates, declaring best worker, supervisor of the year, month, etc. Means positive control techniques by creating positive atmosphere among the workers, among the company employees. They can give it in a positive manner by positive control technique, like giving them incentives, prizes, promotions. કંપનીના લોકોને સારા કામ માટે એપ્રિશિએટ કરી એમને પ્રમોશન આપવા, પ્રાઇઝીસ આપવા, પ્રેઝીસ વખાણ, પ્રેઝ સર્ટિફિકેટ, different certificates, declaring best worker for best performance, બેસ્ટ વર્કર અવોર્ડ ઓર બેસ્ટ વર્કર સર્ટિફિકેટ એને આપવું, સુપરવાઇઝર ઓફ ધ યર, સો દે કેન લીડ ગુડ ટીમ and they can also create a positive environment for controlling or using all the apparatus on the or all the instruments in a proper way. You can motivate the people by giving them different certificates declaring best worker award or best worker or supervisor of the year.
or supervisor of the month. By this way, any organization or industry create a positive environment for working of their people or their employees and workers so that they can concentrate more on their work by giving them appreciation by different way, by prizes, promotions, praise, incentives, and certificates. So this is called positive control techniques, right? Negative control techniques in the form of punishment, warning, and memos. If anyone is not taking care of their instrument, their industry, their working methods, they will not, if they are not doing well, then they can be given punishment or warning or memos. And this way, this is called negative control techniques. By we can say by stopping them doing wrong things, ખોટી વસ્તુઓ કરતાં એને રોકી એની પનિશમેન્ટ એને વોર્નિંગ ને મેમોસ આપીને નેગેટિવ કંટ્રોલ ટેકનિક્સથી પણ કોઈપણ ઓર્ગેનાઇઝેશનના અંદર એ કંટ્રોલ ટેકનિક એપ્લાય કરવાથી પણ એ કામમાં સુધારો થઈ શકે છે અથવા તો સેફટીના જે સ્ટાન્ડર્ડ્સ મેજર્સ જે હોય એને આપણે જાળવી શકીએ છીએ, રાઈટ. દેન નંબર 3, હિસ્ટોરિકલ ઓર કન્વેન્શનલ કંટ્રોલ્સ. મીન્સ અગાઉ કોઈ હિસ્ટ્રીના અંદર એ કોઈ ઘટના ઘટી ગઈ હોય અને એના ઉપરથી તારણ કાઢીને અત્યારે એને એપ્લાય કરવામાં આવે તો એ પ્રકારના કંટ્રોલને હિસ્ટોરિકલ કંટ્રોલ અથવા તો કન્વેન્શનલ કંટ્રોલ્સમાં ઇન્ક્લુડ કરશું. દેન પ્રિડિક્ટિવ કંટ્રોલ્સ મીન્સ અગાઉ ફીડ ફોરવર્ડ મીન્સ જેની પોસિબિલિટીઝ હોય એની અગાઉથી આગાહી કરીને એવી કંટ્રોલ ટેકનિક્સ જે ડેવલપ કરવામાં આવી હોય એ પ્રિડિક્ટિવ કંટ્રોલ્સના અંદર આવશે. કોનકરન્ટ અથવા તો રિયલ ટાઈમ કંટ્રોલ્સ જે સમકાલીન જે દરમિયાન કામ થઈ રહ્યું છે અને એ ઇમરજન્સીના ટાઈમે જે કંટ્રોલ ટેકનિક એપ્લાય કરવામાં આવે means according to that work, according to that situation, according to that we can say accident, concurrent or real time controls can be applied. After that, number 6, management by objectives. ઉદ્દેશ્ય દ્વારા સંચાલનથી આપણે કહી શકીએ કે એવું કોઈ પર્ટિક્યુલર ઓબ્જેક્ટિવ્સ હોય અને એનાથી જો એને કંટ્રોલ કરવામાં આવે તો એને કહીશું મેનેજમેન્ટ બાય ઓબ્જેક્ટિવ્સ. ડિફરન્ટ ઓબ્જેક્ટિવ્સ સેટ કરેલા હોય, ઉદ્દેશ્ય જે આપણે કહીએ એ સેટ કરેલા હોય અને એના અકોર્ડિંગ એનું મેનેજમેન્ટ કરવામાં આવે તો એને આપણે મેનેજમેન્ટ બાય ઓબ્જેક્ટિવ્સ કહીશું. મેનેજમેન્ટ બાય રિઝલ્ટ્સ MBR. કોઈપણ રિઝલ્ટ્સના આધારે કંટ્રોલ ટેકનિક્સ જે હોય એ એપ્લાય કરવામાં આવે ડિપેન્ડિંગ અપોન ધ રિઝલ્ટ્સ. If they are not getting good results, then they can make changes according to results and that technique can apply in future. So this is called management by results, right? So this way we can say that controlling, earlier we have already earlier discussed about controlling. Controlling is mainly the process of measuring results of activities, comparing them against predetermined objectives and taking corrective actions. This is called controlling. And if we are discussing about control techniques, so these all we can include in control techniques. So management by results. Results ના આધારે
એને એનાલિસિસ કરવામાં આવે, એનું મેઝરમેન્ટ કરવામાં આવે અને એના અકોર્ડિંગ એની કંટ્રોલ ટેકનિક એપ્લાય કરવામાં આવે તો એને કહેવાય મેનેજમેન્ટ બાય રિઝલ્ટ્સ. મેનેજમેન્ટ બાય એક્સેપ્શન્સ. તો એક્સેપ્શન મીન્સ અપવાદ. તો અપવાદના સ્વરૂપે આપણે કહીએ કે જો કામ કરવામાં આવે અને એ રીતની કંટ્રોલ ટેકનિક અપ્લાય કરવામાં આવે, રાઈટ, તો એને આપણે મેનેજમેન્ટ બાય એક્સેપ્શનને આપણે ડિટેલમાં ડિસ્કસ કરવાનું છે. અગાઉના સેશનમાં આપણે ડિસ્કસ કરેલું, પણ એ થોડું ઝડપથી ડિસ્કસ કરેલું, એટલે આજે આપણે ડિટેલમાં ડિસ્કસ કરીશું, રાઈટ. મેનેજમેન્ટ બાય એક્સેપ્શન. દેન મોનિટરિંગ બાય સેફ્ટી સ્ટાન્ડર્ડ્સ, નેશનલ ઓર ઇન્ટરનેશનલ. આપણે મોનિટરિંગ બાય સેફ્ટી સ્ટાન્ડર્ડ્સને પણ ડિટેલમાં ડિસ્કસ કરવાના છે નેક્સ્ટ ટોપિકના અંદર. એ દરેક ડિટેલમાં છે, દરેક અલગ અલગ સ્ટાન્ડર્ડ્સ આપ્યા છે, નેશનલ એન્ડ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટાન્ડર્ડ્સ, જે નેશન અથવા તો કોઈ ઇન્ટરનેશનલ એવી કમિટી દ્વારા સેટ કરવામાં આવ્યા હોય એવા સ્ટાન્ડર્ડ્સ, જે વર્કિંગ મેથડ પ્રોવાઈડ કરે છે, પ્રોપર સેફ વર્કિંગ એન્વાયરમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરે છે, ઇન્ડસ્ટ્રીના અંદરના અમુક રૂલ્સ પ્રોવાઈડ કરે છે, એવું મોનિટરિંગ બાય સેફ્ટી સ્ટાન્ડર્ડ્સ. એના અંદર નેશનલ ઓર ઇન્ટરનેશનલ, જે આપણે દરેકને ડિટેલમાં ડિસ્કસ કરવાના છે, બરાબર. તો અત્યારે જે છે આપણે મેનેજમેન્ટ બાય એક્સેપ્શન MBE, જે અગાઉના સેશનમાં આપણે ડિસ્કસ કર્યું હતું, બટ થોડું ઝડપથી કર્યું હતું. આજે આપણે ડિટેલમાં એને ડિસ્કસ કરીશું, બરાબર રીતે સમજીશું. મેનેજમેન્ટ બાય એક્સેપ્શન MBE has been evolved as a new control technique. મેનેજમેન્ટ બાય એક્સેપ્શન જે છે એ ન્યૂ કંટ્રોલ ટેકનિક એ આપણે કહી શકાય કે શોધવામાં આવી છે. ઇન વ્યૂ ઓફ ધ એનોર્મસ complexity of modern organization wherein there are too many areas or variables that a manager may have to focus on. અત્યારનું મોડર્ન ઓર્ગેનાઇઝેશન્સની અંદર કેટલી કોમ્પ્લેક્સિટી અને કેટલું એનોર્મસ એન્વાયરમેન્ટ જે છે એ હોય છે, બરાબર. એના અંદર મેનેજરને ઘણા બધા વર્કિંગ એરિયાઝ ઉપર કોન્સન્ટ્રેટ કરવાનું હોય છે. ત્યારે એસ્પેશિયલી મેનેજમેન્ટ બાય એક્સેપ્શન મેથડ દ્વારા, આ કંટ્રોલ ટેકનિક દ્વારા ન્યૂ કંટ્રોલ્સ એ એપ્લાય કરવામાં આવે છે. હાવેવર ઇટ ઇઝ presumed that in a good, well-planned and well-organized company, however, it is presumed that in a good, well-planned and well-organized company, people will normally work as per plan, providing expected results. Thus, management will not have to worry much on routine basis. એટલે કે આપણે કહી શકીએ કે વેલ પ્લાન્ડ અને વેલ ઓર્ગેનાઇઝને સારી એવી કંપનીના અંદર લોકોને અગાઉથી જ પ્લાન આપી દેવામાં આવ્યા હોય છે કામ કરવા માટેના વર્કિંગ પ્લાન્સ. એ લોકોને એક્સપેક્ટેડ રિઝલ્ટ્સ પણ કહી દેવામાં આવ્યા હોય છે, પ્રોવાઇડિંગ એક્સપેક્ટેડ રિઝલ્ટ્સ, જેનાથી મેનેજમેન્ટને રેગ્યુલર રૂટીન બેઝિસ એ બહુ જ ચિંતા રહેતી નથી, અથવા તો એના અંદર એટલું બધું મેનેજમેન્ટની જરૂરિયાત હોતી નથી રૂટીન બેઝિસના અંદર. હાવેવર there will be some deviations from the plan. The management needs to focus on these deviations. અકોર્ડિંગ પ્લાન, વેલ ડેવલપ્ડ, વેલ પ્લાન, વેલ ઓર્ગેનાઇઝ કંપનીના અંદર લોકો એ કામ કરતા હોય છે, બરાબર. એને વર્કિંગ પ્લાન પ્રોવાઈડ કરી દેવામાં આવ્યો હોય છે, એ લોકોના રિઝલ્ટનું જે ટાર્ગેટ હોય એ પ્રોવાઈડ કરી દેવામાં આવ્યો હોય છે. એટલે મેનેજમેન્ટને એટલું બધું રૂટીન બેઝિસ ઉપર ચિંતા હોતી નથી. બટ સ્ટીલ દેર આર સમ ડેવિએશન્સ ફ્રોમ ધ પ્લાન. છતાં પણ પ્લાનના અંદર ઘણા એવા ફેરફારો આવતા હોય છે. ધ મેનેજમેન્ટ નીડ્સ ટુ ફોકસ ઓન ધીસ ડેવિએશન્સ. આ જે ફેરફારો થાય છે,
બરાબર. આ જે ખામીઓ ઊભી થાય છે, બરાબર, એના અંદર મેનેજમેન્ટે ધ્યાન આપવું પડે છે. હાવ દે અકર. મેનેજમેન્ટ નીડ્સ ટુ ફોકસ ઓન ધીસ ડેવિએશન્સ. હાવ દે અકર એન્ડ હાવ દે કેન બી પ્રિવેન્ટેડ. કેવી રીતે તે થાય છે, કેવી રીતે તેને રોકી શકાય છે, બરાબર. એ દરેક વસ્તુઓ જે ડેવિએશન્સ આવે છે, જે ફેરફારો આવે, જે પ્લાન સેટ કરેલો છે એના ટાર્ગેટથી જે ફેરફારો થાય છે એના માટેની આપણે વાત કરીએ છીએ. તો એસ્પેશિયલી એના અંદર એ આવા પ્લાનની આવા કંટ્રોલ ટેકનિક્સની જરૂર પડતી હોય છે. એસ્પેશિયલી મેનેજમેન્ટને એના ઉપર ફોકસ કરવાની જરૂર રહેતી હોય છે. ધ મેનેજર ઇઝ એન્કરેજ્ડ ટુ ફાઇન્ડ ઇફ ધેર ઇઝ અ પેટર્ન ઇન ધીસ ડેવિએશન્સ. તો મેનેજરને એ શોધવા માટે કહેવામાં આવે છે, જે વિચલન એટલે કે જે ડેવિએશન, જે ફેરફાર થયો છે, ઓરિજિનલ પ્લાન જે હતો એમાંથી જે ડેવિએશન આવ્યું છે, તો એ જો પર્ટિક્યુલર પેટર્નના અંદર હોય તો મેનેજરને એ શોધવા માટે કહેવામાં આવે છે, એનું રીઝન શોધવા માટે કહેવામાં આવે છે. ડુ દે અકર રિપીટેડલી? ડુ સમ deviation occur in combination, thus giving valuable clues as to what is really happening in an organization. ઘણા કામ આપવામાં આવ્યા હોય અને એના ટાર્ગેટ મુજબ પૂરા ન થાય, પ્લાનના અંદર ડેવિએશન આવે, વિચલન આવે, તો એના માટે મેનેજરને એનું કારણ શોધવા માટે કહેવામાં આવે છે. જો એના અંદર ડેવિએશનના અંદર સેમ પેટર્ન હોય તો, જો એ રિપીટેડલી એ પ્રોબ્લેમ થતી હોય અથવા તો એ ડેવિએશન થતું હોય તો ડુ દે અકર રિપીટેડલી? ડુ સમ ડેવિએશન અકર ઇન કોમ્બિનેશન? જો એ ડેવિએશન છે એ કોમ્બિનેશનમાં આવતા ઓર આર એબસન્ટ ઇન અ કોમ્બિનેશન, અથવા તો કોમ્બિનેશનમાં ન આવતા હોય તો thus giving valuable clues as to what is really happening in organization. ઓર્ગેનાઇઝેશનની અંદર શું થઈ રહ્યું છે, અલગ અલગ ક્લૂઝના આધારે પણ મેનેજરને એ રીઝન ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું કહેવામાં આવે છે અને એના ઉપર એ કોન્સન્ટ્રેટ કરવાનું કહેવામાં આવે છે, બરાબર. The theory is very simple. If you get a report of, say, 20 variables every day, you may miss out where the trouble is. મીન્સ રોજ જે એના 20 વેરિએબલ્સ આવતા હોય, બરાબર, એક કામના અંદર, તો તમે એમાંથી મિસ કરશો કે ટ્રબલ કઈ જગ્યાએ છે, એનું ઓરિજિનલ રીઝન ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકાશે નહીં, રાઈટ. યુ વિલ હેવ ટુ ફર્સ્ટ ચેક ઇફ ઓલ 20 આર વિધિન લિમિટ્સ. તમારે સૌથી પહેલાં એ જોવું પડશે કે દરેક 20 જે વેરિએબલ્સ છે એ સેમ છે, વિધિન લિમિટ છે, ઓર દેર ઇઝ એની ડેવિએશન, કે એના અંદર પણ ફેરફારો થાય છે. ધીસ ઇઝ ઓવરઓલ સ્ટડી for management by exception. Instead, if you are told just what is out of line, જો એનાથી જ તે ખ્યાલ આવે કે કોઈ વસ્તુ એ રોજની જે થાય છે અને એમાંથી આજે એના અંદર ડેવિએશન છે, this is out of line, you will be able to take corrective action quicker. તો તેના લીધે આપણે કરેક્ટિવ એક્શન એ ઝડપથી લઈ શકશું કે આ દરેક વસ્તુ સિક્વન્સમાં ચાલતી હતી, બરાબર. હવે એમાંથી આ એક વસ્તુ છે આજે આઉટ ઓફ ઓર્ડર છે અથવા તો આઉટ ઓફ લાઇન છે, ધેન યુ
will be able to take corrective action quick. એટલે કે તેનાથી તમે કરેક્ટિવ એક્શનને ઝડપથી લઈ શકશો, ઝડપથી એના પર કામ કરી શકશો. You will also be able to identify pattern of deviation much quicker. You will also be able to identify pattern of deviations much quicker. અને જેનાથી તે તમે જે ડેવિએશનની પેટર્ન છે એને ઝડપથી આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકશો. મીન્સ જે રેગ્યુલરનું જે રોજનું કામ થતું હોય એના અંદર વિચલન શેના કારણે આવ્યું છે એ તમે ઝડપથી ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકશો. After all, controlling is about taking remedial action if events are not as per plan. એટલે કંટ્રોલિંગની ડેફિનેશન જ એ છે કે જે ઇવેન્ટ્સ છે એ એઝ પર પ્લાન ન હોય તો એને તે જે એક્શન છે, જે રેમેડિકલ એક્શન, એને જ આપણે કહીએ છીએ કંટ્રોલિંગ. સો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ યુ કેન સે દેટ controlling. Controlling means anything is going out of range, anything is out of line, then you can set it on its way. This is called controlling. On its place, this is called controlling. Events are not as per plan, then the remedial action taken for that is called controlling. Right? Means after all, controlling is about taking remedial action if events are not as per plan. એટલે કે કંટ્રોલિંગનો મિનિંગ જ એવો થાય છે કે એવી પ્રકારની એક્શન જે ઇવેન્ટ્સ છે એ આઉટ ઓફ પ્લાન થાય એના માટેની જે પર્ટિક્યુલર એક્શન હોય એને જ કંટ્રોલિંગ કહેવામાં આવે છે. સો વાય વરી અબાઉટ સમથિંગ ધેટ ઇઝ એઝ પર પ્લાન? તો શું કામ જે વસ્તુઓ એઝ પર પ્લાન થઈ રહી છે એના માટે ચિંતા કરવી? સો વી શુડ ફોકસ ઓનલી ધેટ વિચ ઇઝ નોટ એઝ પર પ્લાન. તો જે એક્સેપ્શનલ વસ્તુ છે, ધ થિંગ ધેટ ઇઝ આઉટ ઓફ યોર પ્લાન, ધ થિંગ ધેટ ઇઝ નોટ એઝ પર યોર પ્લાન, વી કેન કોન્સન્ટ્રેટ ઓર વી શુડ કોન્સન્ટ્રેટ ઓન ધેટ થિંગ ઓનલી. એટલે કે જે બધી જ વસ્તુઓ, આજનું એક એનાલિસિસ કર્યું જે રોજની મેનરમાં એ કામ થતું હોય, જે ડેવિએશન હોય નેક્સ્ટ ડેનું એનાલિસિસ કરવામાં આવે અને એનું હોય એ રીતે જે આઉટ ઓફ પ્લાન હોય, આઉટ ઓફ ડેવિએશન હોય, બરાબર, તેના ઉપર જ માત્ર કોન્સન્ટ્રેટ કરવામાં આવે, ધેટ ઇઝ કોલ મેનેજમેન્ટ બાય એક્સેપ્શન. જે એક્સેપ્શનલ થિંગ છે, જે રેગ્યુલર રોજબરોજ જે એઝ પર પ્લાન તો થાય જ છે, તો એ રૂટીન બેસિસ થિંગ્સ થઈ. તો જે એઝ પર પ્લાન નથી, જેમાં સેમ પેટર્ન નથી, જેમાં સેમ ડેવિએશન નથી, પેટર્ન પણ સેમ નથી, એવી જે ડિફરન્ટ વસ્તુ છે એના ઉપર કોન્સન્ટ્રેટ કરવામાં આવે, ધેટ ઇઝ કોલ મેનેજમેન્ટ બાય એક્સેપ્શન. ધીસ ઇઝ ઇન શોર્ટ મેનેજમેન્ટ બાય એક્સેપ્શન. રાઈટ? સો વી આર હેવિંગ ધીસ ટોપિક મેનેજમેન્ટ બાય એક્સેપ્શન. એટલે કંટ્રોલ ટેકનિક્સ એ રીતની હોય કે જેમાં અંદર એક્સેપ્શન હોય અને એ વસ્તુને પકડીને આગળ વધવામાં આવે, બરાબર, તો એને આપણે મેનેજમેન્ટ બાય એક્સેપ્શન કહીશું. તો એક્ઝામના અંદર સ્ટુડન્ટ્સ મેનેજમેન્ટ બાય એક્સેપ્શન ઉપર તમને શોર્ટ નોટ એ પૂછાઈ શકે છે. સો યુ નીડ ટુ ડિસ્ક્રાઇબ ઇચ એન્ડ એવરી પોઈન્ટ ઇન ડિટેલ. યુ કેન ઓલ્સો ગીવ એક્ઝામ્પલ ફોર ઇટ. તમે કોઈ એક્ઝામ્પલ એપ્રોપ્રિએટ તમને એવું લાગતું હોય તો એ પણ તમે મૂકી શકો છો, બરાબર. સો ઇન એક્ઝામિનેશન યુ મે હેવ ક્વેશ્ચન લાઇક write a short note on management by exception, MBE. So this is all about MBE. Now we are having next point is monitoring by safety standards. So earlier we have already
In control techniques, we have this last point, monitoring by safety standard. For that, already nation and international committee has set some standards, safety standards for working in industries and in any organization. So this is about this all, monitoring by safety standards. Controlling always means controlling with reference to certain expectations or plans. Controlling always means controlling with reference to certain expectations or plans. કંટ્રોલિંગનો અર્થ જ એવો થાય છે કે એક્સપેક્ટેશન્સના અનુસાર, પ્લાનના અનુસાર કામ થાય. પ્લાનની બહારનું કામ થાય તો એને કંટ્રોલ કરવામાં આવે, એને સેટ કરવામાં આવે. સિન્સ it is the job of safety officer to maintain safety. એટલે કે આ સેફ્ટી ઓફિસરની ડ્યુટી થઈ જાય છે, તેની જોબ થઈ જાય છે એને મેન્ટેન કરવાની, મેન્ટેન સેફ્ટી મેન્ટેન કરવાની ડ્યુટી એ સેફ્ટી ઓફિસરની થઈ જાય છે. All organization, industry, big industry have safety officer and the person can maintain safety measures, right? Or set safety measures. His plans are the applicable safety standards. એના પ્લાન્સ જે હોય છે એ એવા સ્ટાન્ડર્ડ્સ હોય છે જેના કારણે સેફ વર્કિંગ એન્વાયરમેન્ટ એ મળી રહે. If not in full, then at least they form the core of the plan. If not in full, then at least they form the core of the plan. આખો પ્લાન, આખો સેફ્ટી સ્ટાન્ડર્ડ સેટ ન કરેલા હોય, બટ દે કેન ગીવ આઉટલાઇન ફોર working their people in their organization, right? So if not in full, if means plan is not in full, then at least they form the core of the plan. એટલે મેઇન ફ્રેમ જે છે એ પ્લાનની એ બનાવી શકે છે, એના અકોર્ડિંગ જે છે એ સ્ટાન્ડર્ડ સેટ થાય છે. To help us, various organizations have evolved several standards. દરેકને મદદ મળી રહે એ હેતુથી ઘણા ઓર્ગેનાઇઝેશન્સે અલગ અલગ સેફ્ટી સ્ટાન્ડર્ડ્સ જે છે એ અસ્તિત્વમાં લાવ્યા છે અને એ એપ્લાય પણ ઘણી જગ્યાએ થાય છે. To all industries and also to safety system in any industry. Most of the work in these areas has been done. These are applicable to specific substances, processes or activities, to whole industries and also to safety system in any industry. જે સ્પેસિફિક સબસ્ટન્સને એપ્લાય કરવામાં આવતી હોય, પ્રોસેસીસને, એક્ટિવિટીઝને, અને ઘણીવાર આખી જ ઇન્ડસ્ટ્રીને પણ એપ્લાય કરી શકાતી હોય. મોસ્ટ ઓફ ધ વર્ક ઇન ધીઝ એરિયાઝ હેઝ બીન ડન ઇન USA, UK and Europe, and now Bureau of Indian Standard has also come out with its own set of standards. એટલે કે મોસ્ટ ઓફ આના અંદરના જે છે સેફ્ટી સ્ટાન્ડર્ડ્સ એ USA, UK અને યુરોપના દ્વારા સેટ થયેલા છે, બરાબર.
અત્યારે હવે બ્યુરો ઓફ ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ દ્વારા પણ આ અલગ અલગ સ્ટાન્ડર્ડ્સ સેટ કરવામાં આવ્યા છે. એઝ ફોર એક્ઝામ્પલ ISO 14000 એન્ડ 14001, OHSAH 18001. So this way we can say that now Bureau of Indian Standard has also come out with its own set of standards. તો બ્યુરો ઓફ ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ્સ પણ એના પોતાના જે સ્ટાન્ડર્ડ્સ છે એના સાથે બહાર આવ્યું છે, જેના અંદર ફર્સ્ટ છે ISO 14000. It is a service of voluntary international standards covering environment, tools, system for standardization, etc. આ જે છે ઇન્ટરનેશનલી જે કવરિંગ એરિયા જે છે એને આની અંદર લઈ લો. ઇટ ઇઝ અ સર્વિસ ઓફ વોલેન્ટરી ઇન્ટરનેશનલ સ્ટાન્ડર્ડ્સ કવરિંગ ઇન્ટરનેશનલ એ જે વોલેન્ટિયરલી ઇન્ટરનેશનલ સ્ટાન્ડર્ડ્સ છે એના અંદર જે કવરિંગ છે એ છે એન્વાયરમેન્ટ, tools, system for standardization, etc. It intends to provide all industries, manufacturing or service with structure for environment management system. It intends to provide all industries, manufacturing or service with structure for environment management system. જે એન્વાયરમેન્ટ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમના સ્ટ્રક્ચર થ્રુ આપણે કહી શકીએ કે ઇન્ડસ્ટ્રી મેન્યુફેક્ચરિંગ જે હોય એને સ્ટ્રક્ચર પ્રોવાઈડ કરે છે EMSનું. તો એના અંદર ISO 1400ના અંદર એ વસ્તુ ઇન્વોલ્વ છે. પછી ISO 14000, ઇટ ઇઝ અ સ્ટાન્ડર્ડ ટુ એસ્ટાબ્લિશ EMS, એન્વાયરમેન્ટ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમને એસ્ટાબ્લિશ કરવા માટેનું સ્ટાન્ડર્ડ છે. ઇટ પ્રોવાઇડ્સ ફ્રેમવર્ક ફોર બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ એક્ટિવિટી, જે બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ એક્ટિવિટી માટે એક ફ્રેમવર્ક પ્રોવાઈડ કરે છે. બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ એક્ટિવિટી માટે ફ્રેમવર્ક પ્રોવાઈડ કરે છે. It also specified for EMS to ensure demonstrating compliance with policy and objectives of the organization. It also specifies for EMS, environment management system, to ensure demonstrating compliance with policy and objectives of the organization. એટલે કે ઓર્ગેનાઇઝેશનના જે પોલિસીસ ને ઓબ્જેક્ટિવ્સ હોય એના અકોર્ડિંગ જે છે એના અંદર કામ થઈ શકે એ સ્પેસિફાય કરવામાં આવેલું હોય છે, રાઈટ. OHSAH 18001. OSAS means Occupational Health and Safety Assessment Specification. OHS means Occupational Health and Safety Assessment Specification. This is an international standard in 1999.
ઓક્યુપેશનલ હેલ્થ એન્ડ સેફટી એસેસમેન્ટ સ્પેસિફિકેશન જે ઇન્ટરનેશનલ સ્ટાન્ડર્ડ છે જે 1999માં આપવામાં આવ્યું. It defines requirements related to health and safety management systems. જે હેલ્થ અને સેફટી મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમના અકોર્ડિંગ રિક્વાયરમેન્ટ્સ છે એને ડિફાઇન કરે છે. It helps to manage operational risks and improve performance. એ ઓપરેશનલ રિસ્ક જે હોય, કોઈ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટને ઓપરેટ કરવામાં જે રિસ્ક રહેલું હોય એ રિસ્કને મેનેજ કરવામાં અને પરફોર્મન્સ ઇમ્પ્રૂવ કરવામાં હેલ્પ કરે છે. એના માટેનું સ્ટાન્ડર્ડ્સ છે ઓક્યુપેશનલ હેલ્થ એન્ડ સેફટી એસેસમેન્ટ સ્પેસિફિકેશન. It offers sound occupational healthy and safety program. It offers sound occupational healthy and safety programs. જે ઓક્યુપેશનલ હેલ્ધી એન્ડ સેફટી પ્રોગ્રામ્સનું ઓફર એ બતાવે છે, દર્શાવે છે. It controls risk related to occupational health and safety of worker. જે ઓક્યુપેશનલ હેલ્થ અને સેફટી છે વર્કર્સની, એનું રિસ્ક કંટ્રોલ કરે છે. જે વર્કર્સનું હેલ્થ અને સેફટી રિલેટેડ જે રિસ્ક છે એને કંટ્રોલ કરે છે. OSHSH. Benefits of this standard are. So students, this is all about here about safety standards. We have discussed different standards: ISO 14000, ISO 14001, OHSAS 18001. So this is all about, we can say that, safety standard and monitoring by safety standards. So benefits of this OHSAS 18001 we will discuss in the next session. Till then, thank you all students. Today we have discussed many points, and this management by exception we have discussed in detail, and then we have discussed monitoring by safety standards, and we have discussed different standards set for any organization or company, nationally or internationally. So the benefits of these standards, these all standards, especially here there is mentioning health, safety and environment. We will discuss in the next session benefit of this safety standard OHSAS. એનું આપણે નેક્સ્ટ એનું શું બેનિફિટ છે એ આપણે નેક્સ્ટ સેશનમાં ડિસ્કસ કરીશું. તો સ્ટુડન્ટ્સ, તમારા એક્ઝામના અંદર મેનેજમેન્ટ બાય એક્સેપ્શનની શોર્ટ નોટ પૂછાઈ શકે છે અને મોનિટરિંગ બાય સેફટી સ્ટાન્ડર્ડ્સ એની પણ શોર્ટ નોટ પૂછાઈ શકે છે. નેક્સ્ટ સેશનના અંદર આપણે OHSAS 18001ના બેનિફિટ્સ જોઈશું અને EPA અને ILO વિશે ડિસ્કસ કરીશું. ટિલ ધેન, થેન્ક યુ ઓલ સ્ટુડન્ટ્સ. We will discuss this all interesting things in the next session. This all topics: Environmental Protection Agency, EPA and International Labour Organization. These both are equivalently important points of your syllabus, so stay connected. And if you have any question, any doubt, you can ask it by SMS, and after regular classes if you have any doubt, then we will
discuss it in detail. Till then, thank you all students. Thank you so much.